પાટણમાં સ્વતંત્રપુરના કોરડા ગામે ઠાકોર સમાજના બંધારણ તોડ્યાનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ કોરડા ગામે ઠાકોર સમાજના આગેવાનોની બેઠક મળી, જેમાં બંધારણ ભંગની વાતને આગેવાનોએ નકારી કાઢી હતી। સમગ્ર મામલે લગ્ન પ્રસંગનું આયોજન કરનાર મગનજીએ કહ્યું હતું કે મેં દીકરી દીકરાના લગ્ન સમાજના બંધારણ મુજબ કર્યા છે। हल्दी रसम, डीजे, एंट्री के अन्य कोई टाइफक नहीं कर्या, परंतु आज दिवसे माताजीनो पण धार्मिक प्रसंग हतो अने तेथी उजवणीना भागरूपे रास गरबानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। अमे कोई पण बंधारण तोड्युं नथी। मुहूर्तमां एक ज पित्तरनुं बेड़ुं मेल्युं छे। जाहेर में कांई पण बीजुं नहीं। ई ओम अमारे कुलदेवीनो जन्मदिवस पण हतो। અને આ જે દાંડિયા રાસવાળું હતું એ મારે બીજી તારીખે બ્રહ્માણી માનો મારે કુળદેવીનો જન્મદિવસ છે। હું છેલ્લા 15 વર્ષથી જઉં છું ઊંઝા દર્શન કરવા, એકે પૂનમ બાકી રાખતા નથી। અને એનો જે જન્મ દિવસ હતો અને પછી મારે બેબીનું તેદી હતું, એટલે મેં અમારા અહીંના સ્થાનિક આગેવાન ઠાકોર સમાજને બધાને પૂછ્યું આ મારે બધું ભેગું થાય તો જો તમે રજા હાલતા હોય તો આ દાંડિયા રાસ માતાજીના હે તો મારા છોકરા રાજી થાય। બાકી અમે સમાજને કોઈ એવું કામ નથી કર્યું કે સમાજને અમારા હિસાબે કંઈ નીચું ઘાલવું પડે એમ। એ સાહેબ અહીં જોવા આવ્યા વગરના માણસો હાજર હતા। મારે અહીં કરીને 5000 ઠાકોરો આવેલા હતા, એ બધા જોઈ લે ને અહીંના સ્થાનિક માણસો તમે પૂછી લો। અહીંથી તમે 200-500 કિલોમીટર જઈને મોબાઈલમાં મેસેજ કરી દે વગર જોઈએ, એટલે આ બધી એવી અફવાઓ છે। અમે સમાજનું કોઈ ઉલ્લેખન કર્યું નથી। तो बीजी तरफ सांतलपुर ठाकोर समाजना प्रमुखे पण कह्युं हतुं के हूँ समाजनो हूँ प्रमुख छूं, आवुं खोटुं न थवा दो। समाजनो प्रमुख हूँ आवुं खोटुं थवा दूं नहीं। अने कदाच कोई कहता होय अने कोई साबित करी देता होय के आ रह्युं तमे कर्युं छे अने खोटुं कर्युं होय तो समाजना खोरामां मारुं माथुं छे। समाज के एम अमारे करवानुं छे, ए मारो दंड 1 लाख रुपया के तो अमारे 1 लाख रुपया दंड भरवानो छे। अमने कोई नहीं, हूँ तमने बात करूँ, कोई ने बात ज नहीं करी। अमारा ठाकोर हाथरपुर तालुका में आ लोकोए आ 3 जिल्लाना माणसों भेगा थया, एमां मने 5 जण माणसोने बोलावा तो पड़े ने, पहला बोलावा पड़े। अमदावादनी 7th डे स्कूल फरी आवी छे विवादमां। धोरण 7 ना विद्यार्थीओ वच्चे थई मारामारी। द्वारा तेमने मार्गदर्शन आप्युं अने समग्र देश में आ कार्यक्रमનું लाइव टेलिकास्ट द्वारा विद्यार्थीओए, वालीओए अने शिक्षकोए आ कार्यक्रम माण्यो। अमदावादनी 7th डे स्कूल में फरी एक वखत विद्यार्थीओ वच्चे मारामारीनी घटना सामे आवी छे। पोलीस फरियाद पण नोंधाई छे। आज हूँ कार्यक्रम में हतो। कार्यक्रम दरमियान मारा ध्यान में आव्युं के अमदावादनी एक स्कूल में मारामारी घटना बनी है। त्यारे अधिकारी पासेथी अहवाल मंगावता एवं जाणवामां आव्युं छे के एक विद्यालय एक शाळा में अमदावादनी जे विद्यार्थीओ वच्चे मारामारी थई छे, त्यारे ए बाबते शिक्षण निरीक्षक ने पण तपासना आदेश आपी अने अहवाल मंगाव्यो छे अने डीओ ने घटनानी जाण नहीं करीने उदासीनता दाखवा बदल शाळाने पण कारणदर्शक नोटिस पाठवी अने खुलासो मागवामां आवे छे। સુરીગામમાં નવાગામ પ્રાથમિક શાળા છે, એના જર્જરિત ઓરડા છે, લાઇટ પંખા પણ નથી। 8 વર્ષથી આ પ્રકારની સ્થિતિ છે। समग्र शिक्षा कार्यक्रम अंतर्गत समग्र गुजरात में स्कूल ऑफ एक्सलन्स अंतर्गत खूब सारी रीतना माળખાકીય सुविधा पूरी पाड़वा माटेनो 7મા ધોરણના બાળકો વચ્ચે આ પ્રકારની જે મારામારી થાય એ ચિંતાનો વિષય છે। અમે ખૂબ આ બાબતે ચિંતિત છીએ અને પ્રયત્નશીલ રહીશું। સાયકોલોજીકલ કાઉન્સેલિંગ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ નાના છે એટલા માટે એમને સુધારવા માટેની તમામ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ શાળા કક્ષાએ કરવામાં આવશે અને સમગ્ર ઘટનામાં મૂળ સુધી જઈશું। તપાસના અહેવાલો શિક્ષણ નિરીક્ષક પક્ષે પણ માગ્યા છે। જવાબદાર પ્રિન્સિપાલને જો એડમિન હેડ જણાશે તો તેમની સામે કાર્યવાહી કરતા અચકાઈશું નહીં। तो 7 डे स्कूल फरी आवी छे विवादमां। हाल जे छे मामलो मारामारीनो छे। धोरण 7 ना विद्यार्थीओ वच्चे मारामारी थई हती। 4 विद्यार्थीओ वच्चे बाथरूममां मारामारी थई हती। तो आ पहला एक विद्यार्थी द्वारा तेना जे माणसो छे तेने बोलावीने बीजा विद्यार्थी पर हुमलो करायो ने जेमां
હત્યામાં આખો મામલો પરિણમ્યો હતો અને હવે આ બીજો મામલો છે. ત્યારબાદ શાળા પર એક્શન પણ લેવાયું હતું. કસૂરવાર સામે કાર્યવાહી કરાશે તેવું ડીઓનું કહેવું છે. તો આ બીજો આવો મામલો થયો શાળામાં કે મારામારી સુધી પહોંચ્યો છે, પરંતુ ડીઓનું કહેવું છે કે આ અંગે યોગ્ય કાર્યવાહી પણ કરાશે, બાળકોને પણ સમજાવવામાં આવશે અને મારામારી કેમ થઈ આખો મામલો તેઓ જાણશે. ત્યારબાદ જે પણ એક્શન લેવાનું થશે તે પ્રકારે તેઓ કાર્યવાહી કરશે. તો કસૂરવાર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ પ્રકારની ઘટનાઓ ફરી ન બને તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે. બાળકોની ઉંમર પણ નાની છે, કારણ કે ધોરણ 7માં તેઓ અભ્યાસ કરે છે, પરંતુ કઈ બાબતને લઈને મારામારી પર ઉતરી આવ્યા હતા તે પણ જાણવા જેવું છે. કારણ કે સામાન્ય જે હોય છે બોલાચાલી ઘણી વખતે મારામારી સુધી પહોંચી જાય ને મારામારીની ઘટના જે છે એ મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરતી હોય છે અને જેમાં જે નિર્દોષ હોય તેમના ઉપર આફત આવતી હોય છે. માટે આખો મામલો જાણવો જરૂરી છે તેવું ડીઓ તરફથી પણ એક નિવેદન છે કે મામલાને જાણ્યા બાદ જે પણ દોષિત હશે, કસૂરવાર હશે તેના પર કાર્યવાહી